নমস্কার, ফোকাস ত্রিপুরা আজকের সংবাদে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে রয়েছে মনোজ। দেখে নিচ্ছি আজকের সংবাদ। শনিবার কমলপুর মহকুমায় মানিক ভান্ডারে দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী রেলে চড়ে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী আমবাসা রেল স্টেশনে নামতেই আমবাসা বিজেপি যুব মোর্চার কর্মী সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখায়। আর গোয়েন্দা বিভাগের কাছে এই খবর ছিল বলে রেল স্টেশনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কঠোর। উপস্থিত ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। এদিন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা গো ব্যাক মানিক স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখায়। শনিবার রাজ্যে এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। এসে তিনি বিজেপির সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বাম সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি জানান, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দল রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে। लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया है। 1 मई के भाषण में मुख्यमंत्री स्वयं भाजपा को हर तरह से रोकने का ऐलान करते हैं और उसके बाद में हमारे 10 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां टूटती हैं, 18 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटलाइज कर सकता है। अगर मैं कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा मानती है कि हिंसा और दमन से हम भाजपा को रोक पाएंगे, तो उनकी भ्रांति है। जितना भी हिंसा और दमन करने का प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही तेजी से त्रिपुरा के अंदर बढ़ेगी। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में देश में त्रिपुरा का नंबर बहुत आगे निकल गया है। 10 महीने के अंदर 900 से ज्यादा रेप का और छेड़खानी का मामले सामने आए हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची है। लगभग 8 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार रोजगारी के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं। 2 लाख युवा नौकरी की एज के भी बाहर निकल चुके हैं, आज भी वो बेरोजगार हैं। स्वास्थ्य के लिए भी महामारी से जनजाति के 100 से ज्यादा बच्चे मरने के मामले आए हैं और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो 30 करोड़ रुपया भेजा गया था, उसका कोई हिसाब देने की स्थिति में त्रिपुरा सरकार नहीं है। चिट फंड घोटाले के बारे में मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। रोज वेली के अंदर प्रमुख नेताओं की लिप्ति कई बार पाई गई है। प्रचार माध्यमों के माध्यम से भी ये बात जानकारी में आती है और जांच एजेंसी के माध्यम से भी ये बात बाहर आई है। मैं किसी का नाम देकर कोई बात करना नहीं चाहता। कम्युनिस्ट सरकार कर्मचारियों के भले के लिए कम्युनिस्ट जाने जाते हैं और मुझे आश्चर्य है कि आज भी त्रिपुरा सरकार के कर्मचारी 4th पे कमीशन के आधार पर तनख्वाह पाते हैं, जबकि पूरा देश 7th पे कमीशन को स्वीकार कर चुका है। पूरे देश के अंदर 7th पे कमीशन की आधार पर तनख्वाह देने की शुरुआत हो चुकी है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सब जगह पे हमने 7th पे कमीशन को लागू कर दिया है, मगर कम्युनिस्ट सरकार की नींद होती नहीं है। 37 लाख की जनसंख्या में से लगभग 65% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। लगभग 25% से ज्यादा लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। बिजली का भी यही हाल है। 25 साल से त्रिपुरा में डर, भ्रष्टाचार का एक माहौल बना है। मैं मानता हूं कि त्रिपुरा की जनता ये माहौल से निजात पाना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है और इसके लिए एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी। अभी अभी जो चुनाव हुए उसमें हमने विधानसभा के चुनाव में विधानसभा में 2 नंबर भी प्राप्त किया है और तेजी से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं त्रिपुरा की जनता को यहाँ से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि पूरा देश मोदी जी के विकास के मॉडल को स्वीकार कर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा है। त्रिपुरा की जनता भी
নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। ফিরছি বিরতির পর অন্যান্য সংবাদ নিয়ে। চোখ এখন ফোকাস ত্রিপুরায়। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। পর্ষদ অনুমোদিত দশম শ্রেণীর নতুন সিলেবাসের সেরা পাঠ্যপুস্তক পারুল প্রকাশনী। গণিত শাস্ত্র গৌরদাস সাহা, জীবন বিজ্ঞান বিচিত্রা দুলাল কুমার চট্টোপাধ্যায়, সমাজবিদ্যা ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞান ডক্টর অমিত দে, সমাজবিদ্যা ভূগোল অর্থনীতি ঝর্ণা তালুকদার, ভৌত বিজ্ঞান বিচিত্রা ডক্টর সন্তোষ কুমার ঘড়ুই, ডক্টর অর্জুন কুমার দে। পারুল প্রকাশনী। ভাষা ও ভাবনা, ব্যাকরণ ও নির্মিতি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আ প্র্যাকটিক্যাল ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশন ডক্টর পিসি ধর। পারুল প্রকাশনী। আপনি কি জানেন ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল হিসেবে উত্তর পূর্বাঞ্চল তথা ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে লাল সতর্কতার পঞ্চম জোনে রয়েছে? আপৎকালীন বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য তৈরি করুন নিজেকে। অংশগ্রহণ করুন সরকারি প্রশিক্ষণ শিবিরে। ইতিমধ্যে ধলাই জেলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে মেগা মক ড্রিল, স্কুল সেফটিমূলক প্রশিক্ষণ, বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য জেলা, মহকুমা এবং ব্লক লেভেল সেমিনার। তাছাড়া জেলা, মহকুমা, ব্লক এবং পঞ্চায়েত ভিত্তিক বিপর্যয় মোকাবেলা টিমও গঠন করা হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবেলা করে নিজেকে, পরিবারকে এবং আপনার প্রতিবেশীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুন। বিপর্যয় মোকাবেলায় ধলাই জেলা প্রশাসন আপনাদের সাহায্যে সদা প্রস্তুত। ধলাই জেলা প্রশাসন কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম, সিঙ্গার আর প্রেস্টিজের দারুণ সব অ্যাপ্লায়েন্সেস পেলে আপনিও হয়ে উঠবেন রান্নাঘরের দশভুজা। এই ফ্যামিলি শপের ঠিকানা জানেন তো? গিরিবালা উদ্যোগ, কামান চৌমুহনী, আগরতলা। সময়কে পরাজিত করে এভাবেই আরএফএল ইউপিভিসি ডোর টিকে থাকে বছরের পর বছর। ভার্জিন রেজিন এবং ইউনিফর্ম স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের কারণে আরএফএল ইউপিভিসি ডোর মজবুত বেশি আর টেকেও বেশি। আরএফএল ইউপিভিসি ডোর, সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। উপায় তো নেই আমার কাছে বাবা, এভাবে কি আর লেখা যাবে? ছিঁড়ে গেল বই খাতা, বাবাকে বোঝাতে। বাবা, আমাকে একটা পড়ার টেবিল দিবে? এই সময়টার বাচ্চারা শেখে চারপাশ থেকে, তাই আরএফএল বেবি রিডিং টেবিলের মজার মজার নকশা, বিভিন্ন রং ও ছবি তাদের করে তুলবে আরো সৃষ্টিশীল। আরএফএল বেবি রিডিং টেবিল, টেবিল যত সুন্দর, লেখা তত সুন্দর। ফিরে এলাম বিরতির পর অন্যান্য সংবাদ নিয়ে। ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির 36তম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শনিবার রাজধানীর বনকুমারী মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এদিন রক্তদান শিবিরের সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে।
বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ দুদিন সফরে রাখলেন। অমিত শাহর রাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে রাজ্য কংগ্রেস। শনিবার কংগ্রেস সমর্থকরা অমিত শাহকে কালো পতাকা বিক্ষোভ দেখায়। সময় আরো ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, ফিরবো বিরতির পর অন্যান্য সংবাদ নিয়ে। চোখ রাখুন ফোকাস ত্রিপুরায়। স্মার্ট সিটির পদবীর প্রতিযোগিতায় আগরতলা বর্তমানে অগ্রণী। সেই আধুনিক শহরের রুচিবোধ সম্পন্ন মানুষের পছন্দকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে লাক্সারি হাউজিং কমপ্লেক্স পারিজাত এবং পলাশ। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়কের পাশে এই কমপ্লেক্সের প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্ট ডিজাইন করা হয়েছে নাগরিক জীবনের সব ধরনের সুযোগ সুবিধে আর নান্দনিক চাহিদা মাথায় রেখে। এখানে থাকছে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, পর্যাপ্ত পরিসরে ব্যালকনি, দিন রাত 24 ঘন্টা সিসিটিভি নজরদারি, বিদ্যুতের যোগান, আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট, তাছাড়াও যাবতীয় সুবিধে। তৃতীয় পর্যায়ে এখানে গড়ে উঠবে 15,000 স্কয়ার ফিটের সিসিপি রিয়েলটো। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন ক্রস কান্ট্রি প্রজেক্ট, বর্দোয়ালি, আগরতলা। টাকা দিয়ে পোকামাকড়ের বাক্স আর কত কিনবেন? নিয়ে আসুন পোকামাকড় নিরোধক ইনসেক্ট রিপেলিয়েন্ট মাস্টার ব্যাচ সম্পন্ন আরএফএল ওয়ার্ড্রপ। আরএফএল ওয়ার্ড্রপ, কাঠের বিকল্প রেডিমেড ওয়ার্ড্রপ। স্মার্ট হচ্ছে গোটা পৃথিবী, তাই আরো স্মার্ট হয়ে উঠেছি আমরা আপনার স্বপ্নের বাড়িটিকে সাজিয়ে তুলতে। জনসন, হিন্দওয়ে এবং জ্যাগুয়ার মতো সুবিখ্যাত কোম্পানির স্মার্ট সব কালেকশন পাবেন আমাদের এখানে, তাও আপনার বাজেটের মধ্যে। এছাড়া রয়েছে সোলো স্যানিটারি ওয়্যার এবং প্রিন্স পাইপ অ্যান্ড ফিটিংসের অতুলনীয় সব ডিজাইনের সম্ভার। গ্যারান্টি সহকারে সবচেয়ে কম দামে আপনার ঘরটিকে স্মার্ট করে সাজিয়ে তুলতে চলে আসুন আমাদের শোরুমে। ইউরেকা মোজাইক টাইলস অ্যান্ড স্যানিটেশন, 9 মন্ত্রীবাড়ি রোড, পোস্ট অফিস চৌমুহনী, আগরতলা। পরে এসেছে কাকু, এটা কি তৈরি হচ্ছে? আমাদের গ্রামের কমিউনিটি হল। ভালোই হয়েছে তুমি এসছো, এসো কাজটা দেখে যা। সবই তো বুঝলাম কাকা, কিন্তু কি রড ব্যবহার করছেন এটা আপনারা? কেন, বহিরাজ্যের খুব দামি রড। বহিরাজ্যের বলেই বিশ্বাস করে নিলেন? যখন ত্রিপুরাতেই তৈরি হচ্ছে উন্নত মানের মেগা টার্বো টিএমটি বার, তখন বহিরাজ্যে যাবেন কেন? হ্যাঁ, 10 বছর ধরে রাজ্যে তৈরি হওয়া মেগা টার্বো টিএমটি বার এখন আরো উন্নত মানে, যা জংরোধক, তাই মরচে ধরে না। ভূমিকম্প রোধক মেগা টার্বো টিএমটি বার আপনার নির্মাণকে রাখে মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী। মেগা টার্বো টিএমটি বার, বেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, বেস্ট চয়েস। নুপুর পায়ের রেনিক ঝিল, পায়েল খানি বাজে বসনের ঐশ্বর্য যেমনই হোক, সাথে মানানসই অলংকার, যেন নারীর অহংকার। রূপসজ্জায় যুগে যুগে তাই গয়না নারীর পছন্দের তালিকায় শীর্ষে। আপনার অহংকার আমাদের অলংকার, রাজন জুয়েলার্স। সবজি মশলার কেরামতি গুণমানে প্রতিহার সিস্টেম স্পাইসি। কষা কিংবা ঝোল করো আমিষ হোক নিরামিষ, সিস্টার গুণে সব রান্না স্বাদে হয় সঠিক। হোটেল, রেস্তোরাঁ কিংবা করো আয়োজনের খাবার, সুস্বাদু গন্ধে ভরে মন সবাকার। সিস্টার গুঁড়া মশলায় রান্নার বাহার, মন চায় ফিরে ফিরে খেতে পারবা। সিস্টার গুঁড়া মশলা, গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে। দাদা, ঘরের জন্য টিন দেখান না। দেখাচ্ছি। এই নিন টাটা শক্তি ঢেউ টিন, এটা লাগালে আপনি নিশ্চিন্ত। না না, আমরা গরিব মানুষ, টাটা শক্তি ঢেউ টিন কেনার ক্ষমতা আমাদের নেই।
এগুলি খুব দামও হবে। কে বলেছে আপনাকে? টাটা শক্তি টিনের দাম এখন সবার হাতের নাগালে এবং সারা ত্রিপুরাতে একই দামে পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া এখন 0.20 থেকে 0.63 পুরো টিনও পাওয়া যাচ্ছে। টাটা শক্তি ঢেউ টিন ISI স্ট্যান্ডার্ডের ওজন নির্ধারণ করে, তাই টিন হয় মজবুত ও শক্তিশালী। আর 120 GSM জিঙ্ক কোটেড হওয়ায় টিন টেকে বছরের পর বছর। সঙ্গে পাবেন টেস্ট সার্টিফিকেটও। তাহলে আমাদের টাটা শক্তি টিনিয়ে দিন। টাটা শক্তি ঢেউ টিন, থাকুন গর্বের সাথে। অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর বজরং স্টিল সেলস কর্পোরেশন, BK রোড, প্যালেস কম্পাউন্ড, আগরতলা। ফিরে এলাম বিরতির পর অন্যান্য সংবাদ নিয়ে। শনিবার ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ কৃষ্ণনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে সংগঠিত হয় সভ্যপদ সংগ্রহ অভিযান। এদিন সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা কৃষ্ণনগর এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সভ্যপদ সংগ্রহ করে। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন বনমন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দগণ। একটি বালু বোঝাই ট্রাক পড়ে গেল খাদে, অল্প বিস্তর আহত গাড়ির চালক সহ 3 জন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার বিলুনিয়া থেকে TR03A1533 নম্বরের একটি বালু বোঝাই ট্রাক শান্তিরবাজারের উদ্দেশ্যে আসার সময় শান্তিরবাজার বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন এলাকায় একটি গাড়িকে পাশ দিতে গিয়ে খাদে পড়ে যায়। 10:30টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের তারা 4 জন পেশেন্ট লাইন দিয়ে গেল। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে নাকি সামনে হসপিটালে একটু কাছে। 10:30টার দিকে তারা এসে 4 জনের মধ্যে একজনের ইনজুরিটা একটু বেশি আর বাকিরা মোটামুটি আছে, কিন্তু তবু তারা রাখা হয়েছে, এক্সরে করা হইতেছে। এক্সরে করে দেখা যাবে আর কি ফার্দার কোনো কিছু এখন অবজারভেশন আছে। ড্রাইভার কি হয়েছে ঘটনাটা? ওই রেল কোম্পানির গাড়ি ওই টানি তো বাড়ি দিয়ে হবে, বাড়ি দিয়ে ফেলাইছে। আপনার কোন জায়গা থেকে আইতেছিলেন? ভালো লয়ে আইতেছিলেন। কজন আসলো গাড়ির মধ্যে? গাড়ির মধ্যে 6-7। গাড়ির নাম্বারটা কত? গাড়ির নাম্বার হচ্ছে 1533। 1533। আপনার নামটা কি? বাড়ি বাড়ি বনগড়া গিয়েছিল। হ্যাঁ, বনগড়া গিয়েছিল। বালুটি লিয়ে কই যেতেছিলেন? ওরিয়েন্টালে। আজকের মতো সংবাদ এই পর্যন্ত। আমাদের পরবর্তী সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখার জন্য চোখ রাখুন ফোকাস ত্রিপুরার পর্দায়। নমস্কার।